السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں پہلے اس بلیٹن کی اہم خبروں پر۔ پیٹرول کی قیمت میں 7.5 روپے کا زبردست اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہونے کا امکان۔ کانگریس حکومت کی ناقص معاشی پالیسی، حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے سے تجاوز۔ ضمنی انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوششوں کا الزام مسترد، انتخابی عمل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں، چیف منسٹر کی وضاحت۔ سی بی آئی کے روبرو شخصی حاضری سے استثناء کے لیے جگن کی درخواست، ہائی کورٹ میں مسترد۔ آنجہانی وائی ایس آر کے بھائی وائی ایس وویکانند ریڈی کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی، بدعنوانیوں میں وائی ایس آر کا نام گھسیٹے جانے پر برہم۔ اور ریتی بولی علاقے میں ایک شخص کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا، روڑی شیٹر شریف کے قتل کی انتقامی کارروائی کا شبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس نے اقتدار چھوڑنے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یو پی اے حکومت کی 3 سالہ مایوس کن کارکردگی کا جشن منانے کے فوری بعد حکومت نے عوام کو ایسا تحفہ دیا ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ ایک طرف معیشت کی خستہ حالت نے روپیے کی قدر میں زبردست کمی کر دی تو اس کا نتیجہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی شکل میں دیکھنے میں آیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں آج تک 1,07,5 روپے کا اضافہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے حسب عادت نقصانات کا بہانہ بناتے ہوئے عوام کو ایک اور بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ پیٹرول میں 7.5 روپے کے تکلیف دہ اضافے کے ساتھ اب تمام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے دروازے کھل گئے ہیں۔ حکومت کی کمزور اور ناقص معاشی پالیسی روپیے کی قدر میں کمی کے ذمہ دار بنی۔ روپیے کی قدر میں کمی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح کانگریس کا ہاتھ عوام کا ساتھ کا نعرہ دینے والی حکمران جماعت نے عوام کو دوبارہ اقتدار سونپنے کی بھیانک سزا دے دی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ساتھ دینے کے بجائے ہاتھ دیا ہے۔ اس وقت جبکہ آندھرا پردیش میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کانگریس حکومت کو اس کا زبردست خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ آدھی رات سے ہی اضافہ شدہ قیمتوں پر عمل آوری شروع ہو جائے گی۔ قیمت میں اضافے کے بعد دلی میں پیٹرول کی قیمت 73 روپے، چنئی اور کولکتہ میں 77 روپے، ممبئی میں 78 روپے اور حیدرآباد میں 80 روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو اجلاس منعقد ہونے والا ہے اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے جگن موہن ریڈی کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ ضمنی انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تروپتی میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے سوال کیا کہ کیا جگن کو اتنی بات بھی نہیں پتا کہ انتخابات کرانا ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات منعقد کرواتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ انتخابات اپنے وقت پر منعقد ہوں گے اور کانگریس بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم ہمیشہ ان کی حریف رہی ہے، چنانچہ اس کے ساتھ مفاہمت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کرن کمار ریڈی نے جگن سے کہا کہ آخر ان کے پاس ہزارہ کروڑ روپے کہاں سے آئے، اس کی تفصیلات انہیں عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ اس دوران تروپتی میں تلگو دیشم کے سابق بلدی صدر نشین شنکر ریڈی نے تلگو دیشم چھوڑ کر چیف منسٹر کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے جگن موہن ریڈی کی جانب سے 25 مئی کو سی بی آئی کے روبرو حاضر ہونے سے استثناء دینے کے لیے داخل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے سی بی آئی کو سی آر پی سی کی دفعہ 41A کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔
اس سے پہلے CBI نے 4 شنبے کی صبح جگن موہن ریڈی کو نوٹس حوالے کرتے ہوئے انہیں 25 مئی کو حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ جگن موہن ریڈی کے وکلاء نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ جگن موہن ریڈی انتخابی مہم میں مصروف ہیں، اس لیے انہیں 15 جون تک عدالت میں حاضر ہونے سے استثناء دیا جائے۔ عدالت کی جانب سے جگن کی درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ جگن کو 25 مئی کے دن CBI کے روبرو حاضر ہونا پڑے گا۔ ریاستی DJP دنیش ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کو بگاڑنے کی کوششوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ 25 تاریخ کو CBI کے سامنے جگن کی حاضری کے تناظر میں DGP نے کہا کہ پولیس کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اگر امن و قانون کی صورتحال کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تو پولیس سختی کے ساتھ نمٹے گی۔ DGP نے بتایا کہ ضمنی انتخابات کے لیے رائے دہی کے دن متعلقہ اضلاع کی سرحدوں کو بند کر دیا جائے گا۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق شہر میں 24 مئی کی صبح 6 بجے سے 29 مئی کی صبح 6 بجے تک دفعہ 144 نافذ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران جلسے اور ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں ضمنی انتخابات کے پیش نظر شہر میں اپنے حامیوں کو جمع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں، تاہم کہا جا رہا ہے کہ جگن موہن ریڈی کی 25 مئی کو CBI کے روبرو حاضری اور 28 مئی کو عدالت میں پیشی کی وجہ سے یہ دفعہ نافذ کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ساکشی انتظامیہ کو راحت دیتے ہوئے CBI کی جانب سے منجمد کیے گئے کھاتوں کو مشروط طور پر بحال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ CBI کے لیے دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ عدالت نے ساکشی انتظامیہ کو اخراجات کی رقم اور ملازمین کی تنخواہیں چیک کے ذریعے ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو کھاتوں کی تفصیلات عدالت میں جمع کرانے کی بھی ہدایت دی۔ CBI عہدیداروں نے ریاستی وزیر آبکاری موپی دیوی وینکٹ رمنا سے دلکشا گیسٹ ہاؤس میں پوچھ تاچھ کی۔ CBI عہدیداروں نے وین پک اراضی الاٹمنٹ معاملے میں موپی دیوی وینکٹ رمنا سے 7 گھنٹے تک مختلف سوالات کیے۔ بعد میں موپی دیوی نے میڈیا کو تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ CBI نے ان سے پوچھا انہوں نے CBI کو تمام تفصیلات سے واقف کروا دیا ہے۔ صدر PCC V ستیہ نارائنا نے استفسار کیا ہے کہ آخر جگن موہن ریڈی کو اس بات کا پتہ کیسے چل گیا کہ انہیں 2 یا 3 دن میں گرفتار کیا جانے والا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیہ نارائنا نے کہا کہ جگن کو بدعنوانیوں کے نتائج کا خوف ہے، اس لیے وہ بوکھلاہٹ میں اس طرح کے بیانات دے کر عوام سے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جگن کی تحقیقات کے معاملے کو سازش قرار دیے جانے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ صدر PCC نے جگن کو مشورہ دیا کہ وہ بلیک میل کی سیاست سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جگن کے بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جگن ضمنی انتخابات میں پارٹی کی امکانی شکست سے خوفزدہ ہیں اور وہ خود ان انتخابات کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ صدر PCC نے اس بات کو دہرایا کہ جگن کے خلاف جاری تحقیقات میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے کہا ہے کہ اگر کانگریس واقعی کسی کے خلاف سازش کرے تو کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے JC دیواکر ریڈی نے کہا کہ غلطیاں اور بدعنوانیاں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی ہی۔ انہوں نے جگن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جگن کا معاملہ چور مچائے شور کی طرح ہے۔ JC نے کہا کہ 18 اسمبلی حلقہ جات کے ضمنی انتخابات میں کانگریس کا موقف انتہائی مستحکم ہے۔ خبر ملی ہے کہ سابق وزیر اور YSR کے بھائی YS وویکانند ریڈی نے کانگریس پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولی وندولہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ وویکانند ریڈی کا الزام ہے کہ بدعنوانیوں کے معاملات میں YSR کا نام غیر ضروری طور پر گھسیٹا جا رہا ہے اور بعض کانگریس قائدین ان کے خلاف جس طریقے سے الزامات لگا رہے ہیں اس سے انہیں کافی تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں کانگریس میں برقرار رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ YS وویکانند ریڈی نے بتایا کہ اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں وہ جلد ہی اعلان کریں گے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ وویکانند ریڈی اپنے بھتیجے YS جگن موہن ریڈی کی پارٹی YSR کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔
तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी फिक्सिंग के जरिए तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी न मिलने पर जगन ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सदर तेलुगुदेशम ने सवाल किया कि बदनवानियों के मामलात में आखिर वाईएसआर की आत्मा समझे जाने वाले केवीपी रामचंद्र राव और वाईएसआर के रिश्तेदार मल्लिकार्जुन रेड्डी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनवारीलाल ने बताया है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए चहारशंबे को 79 पर्चाजात नामजदगी मौसूल हुए हैं, जिनमें असम्बली के लिए 76 और नेल्लूर की पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 पर्चेजात शामिल हैं। बनवारीलाल ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए अब तक 141 पर्चेजात नामजदगी मौसूल हो चुके हैं। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने जगन मोहन रेड्डी को 15 जून तक सीबीआई के रूबरू हाजिरी से इस्तिस्ना देने के लिए नुमाइंदगी की। बनवारीलाल ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वफ्द को तयक़ुन दिया कि वो उनकी दरखास्त मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना करेंगे। मुलाजमत दिलवाने वाली एक खानगी कंपनी की जानिब से दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टर्स की दूसरी जानिब पुरानी आयात, दुआएं और मुक़द्दस कलिमात पाए गए, जिन्हें लेकर मुस्लिम नौजवान दारुस्सलाम से रुजू हुए। मुख्तलिफ तरीक़ों से और वक्फे वक्फे से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी कमिश्नर पुलिस से रुजू हुए। उन्होंने इस शरंगेजी की जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अनुराग शर्मा को सबूतों के साथ तहरीरी दरखास्त भी हवाले की। इस मौके पर रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर गिलाफ रवाना किया गया। कांग्रेस अक़लियती शोबे की जानिब से मुनक़्क़िदा तक़रीब में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने शिरकत की। उन्होंने ज़ायरीन से रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं करने की अपील की। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी हल्के शालीवंडा के इलाके हवेली मंजली बेगम का दौरा किया। बल्दी अहदेदारों के साथ किए गए इस दौरे में रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल और उनकी शिकायतों की समाअत की और अहदेदारों को हिदायत दी कि बल्दी मसाइल की यकसुई को तूल न दें, बल्कि जल्द से जल्द उन्हें मुकम्मल करें। वाले वो भी कंट्रोल चेक करके वहाँ पे कहाँ फॉल्ट है क्या है उसको चेक करके पानी की गंदगी को भी वहाँ पे ख़त्म करेंगे। स्ट्रीट लाइट की भी शिकायत है कि दो महीने से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पूरे काम नहीं कर रहे हैं, चने खुल रहे हैं, बाकी के बने। स्ट्रीट लाइट के इंजीनियर को भी बताया गया है, उन्होंने 1-2 रोज़ के अंदर वो लाइटें चालू करेंगे। और जो पोल पे लाइट नहीं है, फिटिंग नहीं है, वहाँ नई फिटिंगों को भी यहाँ बताया गया। ऐसे छोटे मेंटेनेंस के थोड़े बहुत मसाइल थे, यहाँ पर मुआयना करके बताया गया। इंशाल्लाह 1 हफ्ते भर के अंदर ये तमाम कामों की तकमील होगी, सिवाय एक मोटर जो नहीं लगाने की उसको भी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला सबिता रेड्डी ने शमसाबाद के इलाके में एक लाइब्रेरी की इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का इरादा रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाइब्रेरी के क़याम से मकामी अफराद को सहूलत होगी और इससे तालीम का फ़रोग़ होगा। किशनबाग के बाज़ मोहल्लाजात में पानी की शदीद किल्लत है। आबरसानी अहदेदारों की जानिब से मुतबादिल तरीक़ों से पानी की सरबराही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम बर्तन लेकर दूर दराज के मकामात से पानी लाने पर मजबूर हैं। आवाम ने 4TV के ज़रिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि पानी के मसले की यकसुई के अलावा सड़कों की मरम्मत की तरफ भी तवज्जो दी जाए। रेती बोर्डी इलाके में सुबह की अव्वलीन सातों में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर रत्नम ने मीडिया को बताया कि लंगर हाउस पुलिस हदूद में मिलिट्री गेट के करीब गोलकुंडे के रहने वाले 40 साल मोहम्मद ताहिर खान का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मकतूल ताहिर पर रोडी शीटर शरीफ के कत्ल में मुलविस होने का शुबा था। मुमकिन है कि यह कत्ल इसी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किया गया हो। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वारदात पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल किया।
एलबी नगर के इलाके में एक कंपनी के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया जाता है कि चारशंबे के दिन सुबह 11 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई और आग के शोलों ने कुछ ही देर में सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हैदरगुड़ा में एक खातून ने मुबैना तौर पर मजीद जहेज के लिए की जाने वाली हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि संतोष और सुशीला एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन संतोष के घर वालों ने शादी को मोहब्बत की शादी का नाम देने से गुरेज करते हुए उसे अरेंज मैरिज बनाने के लिए एक ड्रामा रचाया और इसी ड्रामे में 4 तोले के तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम बतौर जहेज तय पाया। लेकिन शादी के वक्त 2 तोले के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए नकद रकम ही जहेज के नाम पर दिए गए। शादी के बाद संतोष के घर वाले माबाकी जेवरात और रकम का मुतालबा करते हुए सुशीला को तंग करने लगे, जिससे बेजार होकर उसने फांसी ले ली। केसारा पुलिस ने चेन उड़ाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज़ायद 9 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस ने अनंतपुर के रहने वाले वेंकट स्वामी, जगन रेड्डी और शिवा कुमार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि वो बज़ाहिर फुटपाथ पर जड़ी बूटी बेचते थे, लेकिन दरअसल वो सड़क पर अकेली जाने वाली ख़वातीन को निशाना बनाकर जेवरात उड़ा लिया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को चारशंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। मुखबिरी करने के लिए पुलिस की ज़बरदस्ती और धमकियों पर एक शख्स ने खुदकुशी कर लेने की धमकी दी है। सुलेमान नगर के रहने वाले मोहम्मद नवाज ने मीडिया को बताया कि उन्हें किसी नाकरदा जुर्म की पादाश में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बावजूद वो माजी में लगाए गए इल्ज़ाम को भूलकर शादी करके सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें जुर्म की दुनिया में ले जाने के लिए मुखबिरी करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस नित नए हरबे इस्तेमाल करते हुए उन्हें डरा धमका रही है, पिटाई करके ये भी धमकी दे रही है कि वो उन्हें मुख्तलिफ केसों में मुलविस कर देगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस उन्हें रास्ते से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाकर इस कदर पिटाई की कि उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने पुलिस को इंतबाह दिया कि अगर ये सिलसिला ख़त्म न हुआ तो वो पुलिस जुल्म के खिलाफ खुदकुशी कर लेंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपए का जबरदस्त इजाफा, डीजल की कीमत में भी इजाफा होने का इम्कान। कांग्रेस हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसी, हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से तजावुज। ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिशों का इल्जाम मुस्तरद, इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन के हाथ में, चीफ मिनिस्टर की वजाहत। सीबीआई के रूबरू शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए जगन की दरखास्त हाईकोर्ट में मुस्तरद। आंजहानी वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफी, बदनवानियों में वाईएसआर का नाम घसीटे जाने पर बरहम। और रेतीबौली इलाके में एक शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया, रोडी शीटर शरीफ के कत्ल की इंतकामी कार्रवाई का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान।